ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੀਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ SO3 plus water to form H2SO4, है ना। ਤਾਂ ਜੋ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ SO3 plus ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਚ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ H2SO4 ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਈਕ SO3 plus ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ SO3 ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਅਗਰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। हाँ, एसिडिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाइक जिवें एसिडिक नेचर आप चेक करिए, पहला सल्फ्यूरिक एसिड अगर तुसीं ब्रेक करते हो तो इस दे विचों तुसीं 2H पॉजिटिव आयंस जो है वो रिमूव कर सकते हो, है ना। 2H पॉजिटिव अगर ये डोनेट कर दे तो मगर SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। हुण कोई भी मॉलिक्यूल जो कि 2H पॉजिटिव आयंस डोनेट करता है दैट इज नोन एज डाइबेसिक एसिड, ठीक है। 1H पॉजिटिव डोनेट करे तो मोनोबेसिक एसिड, 2H पॉजिटिव करे तो डाइबेसिक एसिड, 3 करे तो ट्राइबेसिक एसिड एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस चलती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इज द एक्व सॉल्यूशन अपने को 2H पॉजिटिव आयंस डोनेट करता है, तो इट मींस के इट इज ए डाइबेसिक एसिड, है ना। हुण देखो जो सल्फ्यूरिक एसिड है अगर इसमें आप स्टेप बाय स्टेप डिसोसीएट करिए तो फर्स्ट स्टेप जो है उस दे विच की होएगा कि 1H पॉजिटिव डोनेट कर देगा। पहला 1H पॉजिटिव डोनेट होया, मगर की बचेगा अपने को इस H पॉजिटिव रिमूव करके HSO4 नेगेटिव, ठीक है। हुण इस तो बाद अगर एक बारी H पॉजिटिव इस डोनेट हो गया तो जो ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट इनू बेसिकली आप कह देंगे तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट में मान लेना Ka1, ठीक है। हुण सेकंड टाइम फिर सेकंड टाइम की होएगा जो HSO4 नेगेटिव है इस दे विचों आपां फिर डिसोसिएशन करते हैं, फिर H पॉजिटिव आप रिमूव करते हैं। हुण अगर एक बारी फिर H पॉजिटिव रिमूव करांगे तो अपने कोले हुण की बचेगा SO4 -1 सी इत्थे -1 की जगह पे की हो जाएगा -2, है ना। अगर पॉजिटिव आयन ब्रेक होया तो दूसरे मॉलिक्यूल ते नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लेना Ka2, ठीक है। अगर मैं Ka1 की वैल्यू देखा तो जो Ka1 की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 10, बहुत ज्यादा वैल्यू है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है फर्स्ट स्टेप का। जो सेकंड स्टेप है इसकी Ka वैल्यू है दैट इज इक्वल टू नियरली 0.012। तो हुण क्वेश्चन यही आता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है दैट इज वेरी लार्ज, ग्रेटर देन 10। अगर सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट की गल करिए दैट इज वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू Ka1। तो हुण तुसीं देख सकते हो इट इज ग्रेटर देन 10 एंड इट इज ओनली 0.012, है ना, बहुत लो है। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ why Ka1 is very very greater than Ka2। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, है ना। फर्स्ट H पॉजिटिव जो है वो जिवें रिमूव होया तो HSO4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ -1। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਣਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 10 ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇੰਨਾ ਲੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ है ना। हुण अगर तुसीं इस दे विचों H पॉजिटिव रिमूव करदे हो तो इस SO4 दे उपर एक और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो की होएगा कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज है वो इनकमिंग नेगेटिव चार्ज नु रिपेल करेगा, है ना। नेगेटिव नेगेटिव अपन को रिपेल करते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल ते ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो यह न्यू नेगेटिव चार्ज नु अपने ऊपर किवें आन दे सकता है, रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो SO4 नेगेटिव कदे नहीं चाहेगा कि इस दे ऊपर एक होर नेगेटिव चार्ज आवे, है ना। तो एक ही कोशिश करता है भी H पॉजिटिव ब्रेक ना होवे।
ठीक है। इन शॉर्ट कि जो सेकेंड टाइम नेगेटिव चार्ज अपने लेके आना है दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मॉलिक्यूल ऑलरेडी हैज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो फर्स्ट स्टेप है उसको डिसोसीएट करना बहुत ईजी है। फर्स्ट एच पॉजिटिव बड़ी इजीली डोनेट हो जाता है, बट सेकेंड टाइम एच पॉजिटिव डोनेट करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज मॉलिक्यूल के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो यह न्यू नेगेटिव चार्ज ਨੂੰ ਅਲਾਓ नहीं करेगा। इससे करके सेकंड स्टेप जो है दैट इज वेरी वेरी स्लो, तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, डिसोसीएशन कांस्टेंट ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ डिसोसीएशन कांस्टेंट ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ रिएक्शन जो है उन्नी फास्ट ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज वेरी फास्ट, सेकंड स्टेप जो है दैट इज वेरी स्लो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਆ Na2 ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਲੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ H2 ਤੇ O, H2 ਤੇ O ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਗਰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ +2 ਚਾਰਜ, SO4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ -2 ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਲਫੇਟ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਸਿੰਪਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾਂ HHSO4। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ Na ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, OH ਤੇ -1, ਇਧਰੋਂ H ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, HSO4 ਦੇ ਉੱਪਰ -1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ। H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ Na पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे NaHSO4। ठीक है, अच्छा इसी तरीके नाल अगर तुसी रिएक्शन कराओ Na2CO3 नाल सोडियम कार्बोनेट नाल देखते हैं, अगर सोडियम कार्बोनेट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਲਿਖ ਲਈਏ CO2O, Na2CO3 ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ CO2O ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ H2O, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ H2O ਵਾਟਰ। ਇੱਕ ਆ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ CO2 ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਬਚਿਆ Na2SO4। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ Na2SO4। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨਾਲ NaHCO3 ਨਾਲ। NaHCO3 ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ H2SO4 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ NaCO2, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ CO2 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ O ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਈ, ਇੱਕ H ਵੀ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ OH। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ। ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾਂ HSO4H ਹੈ ਨਾ H2SO4। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਟਰ HOH। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ CO2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ CO2 ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ CO2। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਇੱਕ Na ਤੇ ਇੱਕ HSO4 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ HSO4 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ NaHSO4। ठीक है, इस तरीके ਨਾਲ रिएक्शन हो जाती है। हाँ अगर ਤੁਸੀਂ NH सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा ले लो फिर रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोडक्ट थोड़ा ਜਿਹਾ चेंज होएगा। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਨ ਕੇਸ ਆਪਾਂ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ NaHCO3 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ 2 moles of सोडियम बाइकार्बोनेट है ना NaHCO3, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ NaHCO2O, ਐ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ NaCO2OH। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ NaCO2OH ਹੈ ਨਾ NaHCO3 ਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ H2SO4, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ HHSO4। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ HOH ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ H ਤੇ OH ਵਾਟਰ, ਦੋ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ।
ਸੋ 2 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ CO2 ਪਿਆ, ਇੱਕ ਆ CO2 ਪਿਆ ਹੈ, 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ CO2 ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਸਲਫੇਟ Na2SO4, ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ Na2SO4। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਆਈਡੀਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ H ਤੇ OH ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵਾਟਰ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਮਤਲਬ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਡਰਾ ਮਤਲਬ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ। ਚਲੋ, ਹਾਈਡਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ C12H22O11। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਟਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਵਾਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 11 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਾ, 11 molecules of water, 11H2O। तो ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। प्लस मगर की बचेगा 12 एटम्स ऑफ कार्बन, सिंपल है ना। अच्छा जिवें आ रिएक्शन है HCOOH फॉर्मिक एसिड है, ये भी पूछी गई है बहुत बारी एग्जाम्स दे विच। अगर तुसी फॉर्मिक एसिड दे विच कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पाने हो तो की बनेगा, एज इट इज रिएक्शन आई हुई है। ठीक है, कि कंप्लीट द रिएक्शन। तो हम फॉर्मिक एसिड दे विच सल्फ्यूरिक एसिड पावांगे तो की होएगा, डिहाइड्रेशन होनी है, HOH, H ते OH मिलके की बन गया, वाटर। प्लस मगर की बचे अपने कोले, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके नाल ऑक्सैलिक एसिड भी है अपने कोले। ऑक्सैलिक एसिड दे विच अगर तुसी सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करदे हो COOH, हुण इस दे विच अगर आपां सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करिए, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कंसनट्रेटेड लेना, डाइल्यूट नहीं लेना। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पाके की बनेगा, एक H ते एक OH। सल्फ्यूरिक एसिड का काम सिर्फ मॉलिक्यूल चो वाटर लभना है, ते वाटर लभ के उसने एब्जॉर्ब कर लेगा। H ते OH की बन गया, वाटर। ये वाटर सल्फ्यूरिक एसिड ने एब्जॉर्ब कर लिया। प्लस होर की कुछ बनता है इत्थे देखो, एक था कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई। होर की बचे इथों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया। इस तरीके नाल जिन्ने भी सबस्टांसेस है जिन्हां दे विच वाटर रिमूव हो सकता है, तो उन्हां दे विच आपां सिर्फ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है ते सारा वाटर सल्फ्यूरिक एसिड ने एब्जॉर्ब कर लेना है। ठीक है, जिवें कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट .5 वाटर, तुसीं इस दे विच कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पाओ, इमीडिएटली की करेगा 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है एसिड ने एब्जॉर्ब कर ले। प्लस मगर की बचेगा कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब हुण इस दे विच बिल्कुल भी वाटर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है सल्फ्यूरिक एसिड दियां एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये जो डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हां नूं जरूर चंगी तरह याद करियो है ना। मगरलियां रिएक्शंस तो बिल्कुल सिंपल सी, उन्हां नूं याद करने की जरूरत नहीं है। तो वो तो अगर तुहानूं माड़ी मोटी केमिस्ट्री आती है तो वो रिएक्शंस अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। बट इस तरह दी रिएक्शंस नूं अपने ध्यान च रखना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एग्जाम्स बहुत बारी पूछी गई हैं। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, बहुत सारे नॉन मेटल्स में ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो जिवें सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप पहले देखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके नाल एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। तो की है जो सल्फ्यूरिक एसिड है यह डीकंपोज हो जाता है टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, जिवें सल्फ्यूरिक एसिड दे विचों एक तो निकल जाता है वाटर। ठीक है, वाटर निकल गया, इधर लिख लेंगे आप साइड पे H2SO2OO ऐ करके लिख लेना है। ठीक है, तो H2 ते O एक ही बन गया H2O, एक आ गैस निकल गई SO2 ते प्लस एक अपने कोले बचा नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन बच गई अपने कोले। तो हुण की होया कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डीकंपोज हो सकता है ते नेसेंट ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कर सकता है। कोई भी सबस्टांस है जो एक नेसेंट ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करता है, दैट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हुण की है जिवें आपां कल एग्जांपल करी सी ओजोन दी रिएक्शंस अगर तुसीं कर लियां है हुण तक तो ये रिएक्शंस बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगणगीਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਤਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਗਿਵਸ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਫਾਰਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਸਟੈਪ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਗੀ CO2। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 2 ਆਕਸੀਜਨਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ + 2 ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, CO2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਨਲੀ 1 ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕਰਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਮ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ H2SO4 ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ, ਓਨਲੀ 1 ਐਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਕੈਨਸਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਇਧਰੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਏ। ਟੂ ਫਾਰਮ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ SO2, ਵਾਟਰ ਦੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, SO2 ਦੇ ਵੀ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, प्लस CO2 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਓਨਲੀ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਲਫਰ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਵੀਅਰ ਸਾਲਟ ਨਾਲ, ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਾਲਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, H ਤੇ Cl ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, HCl, 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ HCl ਦੇ ਬਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਰੀਅਮ ਤੇ ਸਲਫੇਟ। ਬੇਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ +2, ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ -2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਵਨ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, H ਤੇ NO3 ਦੋਨੇ ਮਿਲਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ HNO3 ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। 2H 2NO3 ਦੋਨੇ ਮਿਲਕੇ ਬਣ ਗਏ 2HNO3 ਤੇ ਪਲੱਸ ਲੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ +2, ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ -2 ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਲੈਡ ਸਲਫੇਟ PbSO4। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਸਾਲਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਟ ਬਣ ਗਏ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਡ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਵੀ ਸਾਲਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ H2SO4 ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, S ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 OH ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਹੋਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਲਫਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਇਹ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਤੇ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 OH ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, -1 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, S ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ O ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ SO4 2 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡਾਈ ਬੇਸਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਰਿਪਲੇਸੇਬਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਆ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਨਗੀਆਂ। देखो बनाइए, एक तो यही स्ट्रक्चर होगी, एक की बन गई कि आ सिस्टम तो उमी पे है। ठीक है, इन्होंने दोनों च डबल बॉन्ड आ जाएगा, इतने डबल तो सिंगल रह गया, इतने आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, होर भी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम की हो सकता है कि आ लोन पे इधर शिफ्ट हो जाए, आ डबल बॉन्ड इधर चला जाए, तो फिर अपने को SO नेगेटिव डबल बॉन्ड O ये सारा कुछ उमी पे है। हुण इत्थे सिंगल तो बन गया डबल बॉन्ड ਤੇ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਫੇਟ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इस दे विच 4 ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, तो जो ये सल्फेट दे विच कन्वर्ट होंदा है तो इस दे ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो 2 नेगेटिव चार्ज कि सारी ऑक्सीजन दे ऊपर डीलोकलाइज होया पिया है। ठीक है, तो इस तरीके नाल आपां शो करदे हां। तो जिन्ने भी आह SO बॉन्ड्स है सारियां दे कोले पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 149 पिकोमीटर। 149 पिकोमीटर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर इस दे विच भी है। हाँ जी, हुण आपां ऑक्सीजन फैमिली जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। हुण आपां इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं तुहानूं कराना है, कुछ क्वेश्चंस जो है तुहानूं मैं असाइनमेंट भी देनी है ते तुसीं उन्हां नूं सॉल्व करना है। ठीक है, सारे कंसैप्ट्स आपां कर चुके हैं, उन्हां कंसैप्ट्स दे विचों ही क्वेश्चंस अपने कोले आउणगे। तो हुण जिवें क्वेश्चन है H2S ते H2SE सपोज करो विच इज मोर एसिडिक। ठीक है, तुहानूं क्वेश्चन आ गया विच इज मोर एसिडिक H2S और H2SE। तो आपां हुण किवें चेक करांगे? आपां एसिडिटी वाला काम करिया होया है ना। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਸਲਫਰ, ਸਿਲੀਨੀਅਮ, ਟੈਲਰੀਅਮ, ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, H2S ਤੇ H2SE ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਦੋਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਕਿ ਜੋ ਸਲਫਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਹੈ ਸਿਲੀਨੀਅਮ। ਸਿਲੀਨੀਅਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਾਰਜ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, हाइड्रोजन का साइज तो नहीं रहेगा। तो हुण आपां की क्या सी भी जो सल्फर ते हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉल है, ते सिलीनियम ते हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज लार्ज। तो हुण तुसीं देख के दस सकते हो कि किस केस दे विचों H पॉजिटिव नूं रिमूव करना ईजीली है, मतलब किस केस दे विच H पॉजिटिव आपां ईजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो तुहानूं पता है बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होएगी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो है इट मीनस कि बॉन्ड नूं ब्रेक करना ईजी है। ठीक है, तो हुण बॉन्ड नूं ब्रेक करना किस दे विच ईजी है, H2SE दे विच। अगर बॉन्ड नूं ब्रेक करना ईजी है तो H पॉजिटिव ईजीली डोनेट हो जाएगा, तो जिहड़ा मॉलिक्यूल ईजीली H पॉजिटिव डोनेट कर सकदा दैट इज मोर एसिडिक, है ना। यही कहानी हुंदी है। ठीक है, इत्थे लिख रहे हैं आपां बॉन्ड लेंथ की कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अप टू डाउन मूव कर रहे हैं आपां सल्फर टू सिलीनियम। जदों सल्फर टू सिलीनियम मूव करोगे बॉन्ड लेंथ की करेगी, इंक्रीज सॉरी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज कर गई, इसका मतलब की है कि बॉन्ड नू ब्रेक करना की हो गया अपने लिए ईजी हो गया। अगर बॉन्ड नू ब्रेक करना ईजी हो गया इट मींस कि H पॉजिटिव डोनेट करना की हो गया ईजी। ते मैं तुहानूं कहा भी जेहड़े मॉलिक्यूल च H पॉजिटिव डोनेट करना ईजी होवे दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ते जेहड़े मॉलिक्यूल च H पॉजिटिव डोनेट करना डिफिकल्ट होवे दैट इज ए वीक एसिड। तो हुण अप टू डाउन जानते हो तो H पॉजिटिव डोनेट करना ईजी हुंदा है, इसका मतलब जो एसिडिक करैक्टर है वो इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब जो H2SE है दैट इज मोर एसिडिक देन H2S। तो यही क्वेश्चन जो है वो तुहानूं किसी भी केस दे विच आ सकता है। लाइक जिवें तुहानूं सपोज करो ये आ गया कि H2S ते H2TE दे विच दसो विच इज मोर एसिडिक, तो एक ही ऑर्डर है तुहाडे कोले H2TE इज मोर एसिडिक देन H2S। ठीक है, इस तरह के होर भी क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है SF6 इज नॉन बट HCl6 इज नॉट नॉन। जो SF6 है कहना वो तो एग्जिस्ट करता है बट HCl6 जो है दैट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो हुण की है, तो सिंपल सा एक डिफरेंस तो आपको देख के नजर आ रहा है कि सेंटर दे विच तां सल्फर ही है ते F6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਫਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 ਫਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ। ਫਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਸਲਫਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਫਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਹੈ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ 6 ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ ਅਰਾਊਂਡ ਸਲਫਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ 6 ਐਟਮਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਲਫਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਲਫਰ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਅਕੋਮੋਡੇਟ 6 ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਕੋਮੋਡੇਟ 6 ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ, देयरफॉर SF6 कैन एग्जिस्ट बट SCl6 कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बट अगर ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੀਏ तो की है कि दोनों ही केसेस दे विच सल्फर दी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है ना। तो अगर मैं सल्फर दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा दैट इज 3s2 3p4 ते वेकेंट d ऑर्बिटल इस दे कोले जरूर प्रेजेंट है, दिस इज 3s 3p दिस इज 3d। तो हुन अगर मैंने सल्फर नु +6 दे विच लेके जाना है तो मैंने सल्फर दे आ दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्हां दी एक्साइटेशन करनी पएगी है ना, ताई इस दे 6 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन्स बनणगे। फिलहाल तो सिर्फ 2 ही एम्पीयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर मैंने 6 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं तो हुन आ देखो दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने एक्साइट करते। तो अगर कोई अगर किसी तरीके नाल सल्फर दे दोने जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अनपेयर हो जान एक्साइट हो जान फिर तो सल्फर दे कोले 6 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, तो फिर तो जो सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा है ना। बट अगर सल्फर दे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट ना होन कि फिर भी सल्फर +6 शो करेगा, नहीं करेगा है ना। तो हुन की है इन्हां दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक्साइट करना है तो जो एटम है जिसने बॉन्ड बनाना है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होनी चाहिए है। जिवें फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत हाई है, तो फ्लोरीन की कर सकता है, फ्लोरीन इन्हां दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकता है। ठीक है, बट जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लो है ना, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लो है, इट मींस कि क्लोरीन जो है एक्साइटेशन है ये एक्साइटेशन क्लोरीन नहीं कर सकता। तो लॉजिकली इसका रीजन की है कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन कैन एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर फ्रॉम सल्फर to the d orbital, so it can show +6 oxidation state, but due to low electron activity of chlorine it cannot excite the electrons of sulfur to the d orbital, so it cannot form +6 oxidation state। तो ये दोनों रीजंस है, तुसी कोई भी लिख सकते हो रीजन, दोनों रीजंस ही करेक्ट है। ठीक है, तो SF6 जो है वो एग्जिस्ट करेगा, SCl6 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, SF6 तो ही क्वेश्चन हो रहा है, SF4 ਤੇ SF6 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ SF4 ਜੋ ਹੈ that can be easily hydrolyzed, ਮਤਲਬ SF4 ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ SF6 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ SF6 ਜੋ ਹੈ it can not be hydrolyzed ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ SF6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਲਫਰ ਹੈ SF4 ਦੇ ਵਿੱਚ ये सल्फर हो गया, इस दे अराउंड कितने फ्लोरीन एटम्स है? ओनली 4 फ्लोरीन एटम्स है ना। तो जो SF4 है इस दे विच सल्फर दे आसे-पासे सिर्फ 4 फ्लोरीन एटम्स है, बट SF6 दे विच की है कि सल्फर दे अराउंड 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। तो हम देखो ये जो फ्लोरीन एटम्स है इन्हां 6 फ्लोरीन एटम्स ने एक तरीके नाल सल्फर दे अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली। तो हुन की होएगा जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर का साइज काफी लार्ज है तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके कोले अटैक करने के लिए इतनी प्लेस ही नहीं है। फ्लोरीन जो है उसने कंप्लीटली सल्फर नु कवर किया हुआ है, तो अगर वाटर जो है सल्फर तक पहुंच ही नहीं सकता तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उस SF6 के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, वाटर SF6 जो है उसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकेगी है ना। अगर आप SF4 ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए तो SF4 ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीट जो प्रोटेक्शन है वो नहीं है, इसके आसे-पासे बहुत सारी स्पेस जो खाली पई है, तो वाटर की कर सकता, वाटर बड़ी इजीली अटैक कर सकता सल्फर के ऊपर ते बड़ी इजीली ही SF4 ਨੂੰ हाइड्रोलाइज कर देगा। ठीक है, तो यही रीजन है। तो रीजन की है कि जो SF6 है उस दे विच फ्लोरीन दी एक प्रोटेक्शन प्रेजेंट है सल्फर दे अराउंड, तो इस करके SF6 दी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, बट वही जो प्रोटेक्शन है वो SF4 च नहीं प्रेजेंट, इस करके SF4 दी आपां इजीली हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को SOCl2 एक मॉलिक्यूल है, थायोनिल क्लोराइड है मॉलिक्यूल। तो SOCl2 जो है कहंदा इट कैन एक्ट एज ए लुईस एसिड एज वेल एज लुईस बेस। तो SOCl2 का ये डुअल नेचर है। तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ व्हाट आर लुईस एसिड्स एंड व्हाट आर लुईस बेसिस, +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਲੁਈਸ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? which can accept
lone pair of electrons, ठीक है, which can accept lone pair of electrons, they are Lewis acid. तो which can donate lone pair of electrons, which they are called Lewis base, ठीक है। तो इसका मतलब है जो SOCl2 है वो बेसिकली लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है ਤੇ ਲੋਨ पेयर एक्सेप्ट भी कर सकता है। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ SOCl2 ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਲਫਰ ਤੇ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ SOCl2 ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਕੈਨ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਲੂਇਸ ਬੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ SOCl2 ਇੱਕ ਲੂਇਸ ਬੇਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ। ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੇਕੈਂਟ ਆਰਬਿਟਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਕੈਂਟ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਲਫਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਲਫਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਵੇਕੈਂਟ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਕੈਂਟ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਵੇਕੈਂਟ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵੇਕੈਂਟ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਚ ਆ ਕੇ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ SOCl2 ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਅਸੈਪਟ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ठीक है। तो यह लोन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर सकता तो इट मींस एक की बन जाएगा एक लुईस एसिड, ठीक है। तो ये लुईस बेस भी है बिकॉज लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लुईस एसिड भी है बिकॉज इसके कोले वेकेंट ऑर्बिटल्स है तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो SOCl2 ਦਾ ਇੱਕ ਡੂਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਲੁईस ਐਸਿਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਲੁईस ਬੇਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ SF6 ਐਂਡ SH6। ਕਹਿੰਦਾ SF6 ਜੋ ਹੈ that is known but SH6 that is not known। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ SF6 ਤੇ SHCl6 ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ SF6 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ SF6 ਕਿਉਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, एक्साइटेशन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲੋਰੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਲਫਰ ਦੀ +6 ਸਲਫਰ ਨੂੰ +6 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲੋਰੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਲਫਰ ਨਾਲ +6 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ SH6 ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ SCl6 ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ SF6 ਤੇ SH6 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ SO3 ਜੋ ਹੈ that has zero dipole moment, ਠੀਕ ਹੈ। SO3 ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ SO3 ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ 0 ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ SO3 ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ sp2 ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਲ ਪਲੇਨਰ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੈ that is 120 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਲ ਪਲੇਨਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਲਫਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, जो सारे ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਪਵਰਡ, ਇੱਕ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕੈਂਸਲ। ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਚੇਗੀ, 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ SO3 ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ 0 ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ व्हाट इज ओलियम, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ओलियम ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ that is H2S2O7, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ H2SO4 ਚ SO3 ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ H2S2O7। ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ।